పహల్గామ్ ఉగ్రదాడి తర్వాత భారత్ ఆంక్షలతో పాక్ సతమతమవుతోంది. ఆ దేశంలోని ప్రజలతో పాటు అంతర్జాతీయంగానూ పాక్ ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి పెరుగుతోంది. దీంతో ఏం చేయాలో తెలియక పాక్ నేతలు నోటికొచ్చినట్లు మాట్లాడుతున్నారు. తాజాగా సింధు జలాలపై పాక్ రక్షణ మంత్రి ఖ్వాజా ఆసిఫ్ భారత్ను రెచ్చగొట్టేలా కామెంట్స్ చేశారు. సింధు జలాలు మళ్లించేందుకు ఇండియా చేపట్టే నిర్మాణాలను ధ్వంసం చేస్తామంటూ ప్రేలాపనలు చేశారు. ఇప్పటికే పాక్ పీపుల్స్ పార్టీ చీఫ్ బిలావల్ భుట్టో జర్దారీ ఓసారి నోరు పారేసుకున్నారు. సింధు నీటిని ఆపితే రక్తం పారుతుందంటూ కామెంట్స్ చేశారు. పహల్గామ్లో టూరిస్టులపై దాడి తర్వాత సింధు జలాల ఒప్పందాన్ని రద్దు చేసింది భారత్. అప్పటి నుంచి పాక్ ప్రజల్లో ప్రభుత్వంపై వ్యతిరేకత తీవ్ర స్థాయిలో పెరిగింది. దీంతో ప్రజాగ్రహాన్ని చల్లార్చడానికి రెచ్చగొట్టేలా మాట్లాడుతున్నారు. పాక్ భూభాగంలో ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలు జరుగుతున్నాయంటూ ఆ దేశ మాజీ మంత్రి స్వయంగా ఒప్పుకున్నా పాక్ తీరు మారడం లేదు. बिल्कुल अगर कोई इस किस्म का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे विल स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर. बिल्कुल विल स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर. दैट विल बी एन एक्ट ऑफ एग्रेशन अगेंस्ट पाकिस्तान. वो पाकिस्तान के खिलाफ जारियत होगी. जारियत सिर्फ तोप के गोलों से या बंदूक चलाने से नहीं होती. जारियत के बहुत से अशकाल होते हैं, बहुत सी उसकी जो फेसेस होते हैं, उसमें ये भी एक फेस है. ये बहुत बड़ा फेस है. इससे तो कौमें जो है वो प्यास से या भूख से मर सकती हैं. तो ये अगर उन्होंने इस किस्म का अटेम्प्ट भी किया को आर्किटेक्चरल, तो स्ट्रक्चर को पाकिस्तान जो है डिस्ट्रॉय करेगा. बिल्कुल अगर कोई इस किस्म का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे विल स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर. बिल्कुल विल स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर. दैट विल बी एन एक्ट ऑफ एग्रेशन अगेंस्ट पाकिस्तान. वो पाकिस्तान के खिलाफ जारियत होगी. जारियत सिर्फ तोप के गोलों से या बंदूक चलाने से नहीं होती. जारियत के बहुत से अशकाल होते हैं, बहुत सी उसकी जो फेसेस होते हैं, उसमें ये भी एक फेस है. ये बहुत बड़ा फेस है. इससे तो कौमें जो है वो प्यास से या भूख से मर सकती हैं. तो ये अगर उन्होंने इस किस्म का अटेम्प्ट भी किया को आर्किटेक्चरल, तो स्ट्रक्चर को पाकिस्तान जो है डिस्ट्रॉय करेगा. बिल्कुल अगर कोई इस किस्म का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे विल स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर. बिल्कुल विल स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर. दैट विल बी एन एक्ट ऑफ एग्रेशन अगेंस्ट पाकिस्तान. वो पाकिस्तान के खिलाफ जारियत होगी. जारियत सिर्फ तोप के गोलों से या बंदूक चलाने से नहीं होती. जारियत के बहुत से अशकाल होते हैं, बहुत सी उसकी जो फेसेस होते हैं, उसमें ये भी एक फेस है. ये बहुत बड़ा फेस है. इससे तो कौमें जो है वो प्यास से या भूख से मर सकती हैं. तो ये अगर उन्होंने इस किस्म का अटेम्प्ट भी किया को आर्किटेक्चरल, तो स्ट्रक्चर को पाकिस्तान जो है डिस्ट्रॉय करेगा. बिल्कुल अगर कोई इस किस्म का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे विल स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर. बिल्कुल विल स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर. दैट विल बी एन एक्ट ऑफ एग्रेशन अगेंस्ट पाकिस्तान. वो पाकिस्तान के खिलाफ जारियत होगी. जारियत सिर्फ तोप के गोलों से या बंदूक चलाने से नहीं होती. जारियत के बहुत से अशकाल होते हैं, बहुत सी उसकी जो फेसेस होते हैं, उसमें ये भी एक फेस है. ये बहुत बड़ा फेस है. इससे तो कौमें जो है वो प्यास से या भूख से मर सकती हैं. तो ये अगर उन्होंने इस किस्म का अटेम्प्ट भी किया को आर्किटेक्चरल, तो स्ट्रक्चर को पाकिस्तान जो है डिस्ट्रॉय करेगा. बिल्कुल अगर कोई इस किस्म का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे विल स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर. बिल्कुल विल स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर. दैट विल बी एन एक्ट ऑफ एग्रेशन अगेंस्ट पाकिस्तान. वो पाकिस्तान के खिलाफ जारियत होगी. जारियत सिर्फ तोप के गोलों से या बंदूक चलाने से नहीं होती. जारियत के बहुत से अशकाल होते हैं, बहुत सी उसकी जो फेसेस होते हैं, उसमें ये भी एक फेस है. ये बहुत बड़ा फेस है. इससे तो कौमें जो है वो प्यास से या भूख से मर सकती हैं. तो ये अगर उन्होंने इस किस्म का अटेम्प्ट भी किया को आर्किटेक्चरल, तो स्ट्रक्चर को पाकिस्तान जो है डिस्ट्रॉय करेगा. बिल्कुल अगर कोई इस किस्म का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे विल स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर. बिल्कुल विल स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर. दैट विल बी एन एक्ट ऑफ एग्रेशन अगेंस्ट पाकिस्तान. वो पाकिस्तान के खिलाफ जारियत होगी. जारियत सिर्फ तोप के गोलों से या बंदूक चलाने से नहीं होती. जारियत के बहुत से अशकाल होते हैं, बहुत सी उसकी जो फेसेस होते हैं, उसमें ये भी एक फेस है. ये बहुत बड़ा फेस है. इससे तो कौमें जो है वो प्यास से या भूख से मर सकती हैं. तो ये अगर उन्होंने इस किस्म का अटेम्प्ट भी किया को आर्किटेक्चरल, तो स्ट्रक्चर को पाकिस्तान जो है डिस्ट्रॉय करेगा. ఇదే విషయంపై డీటెయిల్స్ రామ్ ప్రసాద్ అందిస్తారు. రామ్ ప్రసాద్, పాకిస్తాన్ పై భారత్ ఆంక్షలతో ఆ దేశ నేతలు రెచ్చగొట్టే కామెంట్స్ చేస్తున్నట్టు తెలుస్తుంది. డీటెయిల్స్ ఏంటి? జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఉన్నటువంటి పహల్గామ్లో అయితే ఉగ్రదాడి జరిగిన అనంతరం అయితే భారతదేశం
పలు కీలక ఆంక్షలను అయితే అమలు చేస్తూ ఉంది. ప్రస్తుతం పాకిస్తాన్కు ఏదైతే అక్కడ వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించినటువంటి ఒక నీటిని ఉపయోగించుకునేందుకైతే వెళ్తున్నటువంటి సింధు నదికి సంబంధించినటువంటి నీటిని కూడా నిలిపివేయడం జరిగింది. దశాబ్దాలుగా కొనసాగుతున్నటువంటి సింధు జలాల ఒప్పందాన్ని కూడా ఇటు ఆంక్షలు విధిస్తూ అయితే సింధు నది జలాలను అయితే నిలిపివేయడం జరిగింది. అంతేకాకుండా ఇప్పటికే మనం చూస్తున్నాం అక్కడ ఉన్నటువంటి రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి కానీ దేశానికి సంబంధించినటువంటి ప్రజలను ఇప్పటికే ఇండియాకి తీసుకురావడంతో పాటు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పాక్ సంబంధించినటువంటి ప్రజలను కూడా ఇప్పటికే అక్కడికి పంపించినటువంటి భారత సర్కార్ చాలా విషయాలలో కూడా ఇటు ఎక్స్పోర్ట్కి సంబంధించినటువంటి కానీ ఇంపోర్ట్ సంబంధించినటువంటి వాటి విషయంలో కూడా చాలా కీలకంగా వ్యవహరిస్తుంది. ఈ క్రమంలోనే ఈ యొక్క ఆంక్షలను చూసి అయితే అక్కడ పాక్ రక్షణ శాఖ మంత్రిగా ఉన్నటువంటి ఖ్వాజా ఆసిఫ్ అయితే పలు కీలక వ్యాఖ్యలు చేయడం జరిగింది. ఏదైతే సింధు జలాల నిలిపివేతకు సంబంధించి భారతదేశం తదుపరిగా తీసుకోబోయేటువంటి నిర్ణయాలు కానీ అక్కడ చేపట్టబోయేటువంటి కట్టడాలను కూడా కూల్చివేస్తామంటూ కూడా కీలక వ్యాఖ్యలు చేయడం జరిగింది. ఇదే సింధు జలాలకు సంబంధించినటువంటి ఒక అంశానికి సంబంధించి కూడా గతంలో కూడా అక్కడ పీపుల్స్ పార్టీకి చెందినటువంటి నాయకుడు బిలావల్ కూడా అక్కడ కొన్ని వ్యాఖ్యలు చేయడం జరిగింది. జర్దారి ఈ క్రమంలోనే మనం చూడవచ్చు తను రక్తపాతంగా మారుతుందంటూ కూడా చేసినటువంటి వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో అయితే ఇటు బీజేపీకి సంబంధించినటువంటి అధికార పార్టీకి సంబంధించినటువంటి అయితే అధికార ప్రతినిధి కూడా దీనిపై స్పందించడం జరిగింది. షాన్వాజ్ హుస్సేన్ మాట్లాడుతూ కూడా ఇటు పాకిస్తాన్కు చేసేది ఏమీ లేకనే ఇట్లా కీలక వ్యాఖ్యలు అయితే చేస్తుందని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇప్పటికే చూడవచ్చు భారత్ పైన చేసినటువంటి ఉగ్రదాడి చేసిన క్రమంలో ఇక్కడ టూరిస్టులు 26 మంది చనిపోవడం జరిగింది. ఈ చర్యను కూడా ఇటు పాకిస్తాన్ ప్రజలు కూడా తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా ఈ యొక్క పాక్ ఏదైతే ఇటు ఉగ్రదాడికి సహకారం అందించిన నేపథ్యంలో అయితే అక్కడ ప్రజలు వ్యతిరేకించడంతో పాటు ఇటు సింధు జలాలను నిలిపివేత క్రమంలో కూడా ప్రజల నుంచి అయితే తీవ్రంగా ఒత్తిడి వస్తుంది. ఈ ఒత్తిడిని తట్టుకోలేకనే అక్కడ ఉన్నటువంటి నాయకులు అయితే ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారని అయితే మండిపడడం జరిగింది. గతంలో కూడా వ్యాఖ్యలు చేసిన నేపథ్యంలో అయితే భారతదేశంపై పాకిస్తాన్ ఎన్ని వ్యాఖ్యలు చేసినప్పటికీ కూడా తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా సింధు జలాలతో పాటు ఇప్పటికే దిగుమతులకు సంబంధించి ఇటు జల రవాణాతో పాటు వాయు రవాణాకు సంబంధించి కూడా ఆంక్షలన్నిటి ప్రస్తుతం కొనసాగుతూ ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ఈ యొక్క కామెంట్స్ అయితే కొంత ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్నాయని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే ఇప్పటికే చూస్తున్నాం భారతదేశం ఈ ఉగ్రదాడి జరిగిన అనంతరం తీసుకున్నటువంటి ప్రతి నిర్ణయం కూడా అంటే తీసుకుంటున్నటువంటి ప్రతి ఆంక్షలు కూడా ఇటు పాకిస్తాన్కు సంబంధించినటువంటి నాయకత్వానికి కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి అధ్యక్షుడు కానీ అదేవిధంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి రక్షణ శాఖ మంత్రికి నిద్ర లేకుండా చేస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారనేది ఇటు బీజేపీకి సంబంధించినటువంటి అధికార ప్రతినిధి షాన్వాజ్ హుస్సేన్ చెప్తున్న క్రమంలో ఈ యొక్క ఉగ్రదాడి అనంతరం పాకిస్తాన్ ఎలాంటి తిరుగుబాటును ఎలాంటి దాడిని కూడా వాళ్ళు ఊహించలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారు. ఈ క్రమంలోనే రాత్రింబవలు నిద్ర లేకుండా కూడా నిద్రలేని రాత్రులు గడుపుతున్నారంటూ కూడా షాన్వాజ్ హుస్సేన్ అయితే చెప్పడం జరిగింది. ఈ క్రమంలోనే ఇటు ఖ్వాజా ఆసిఫ్ చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలు అయితే సింధు జలాలకు సంబంధించినటువంటి ఒక నిర్మాణాలు ఏవైనా చేపడితే వాటిని కూల్చివేయడంతో పాటు అదేవిధంగా గతంలో రక్తపాతం చేస్తామని చేసినటువంటి కామెంట్స్ పైన అయితే ఇటు బీజేపీ కూడా అదే స్థాయిలో మండిపడడం జరిగింది. కానీ ఇప్పటికే మనం చూస్తున్నాం భారత్ పాకిస్తాన్కి సంబంధించినటువంటి ఒక అన్ని రకాల లావాదేవీలు కూడా ఇప్పుడు జల రవాణా కానీ అదేవిధంగా వాయు రవాణాతో పాటు మరికొన్ని నిర్ణయాలను కూడా కీలక నిర్ణయాలను కూడా ఆంక్షలను కూడా అమలు చేసే విధంగా అయితే భారత్ ముందుకు సాగుతున్న క్రమంలో ఎప్పుడు యుద్ధం జరుగుతుంది ఎప్పుడు వాళ్ళపైన దాడి జరుగుతున్నటువంటి ఒక భయంతోనే ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నట్లయితే ఇటు బీజేపీ నాయకులు చెప్తున్నారు. సూర్య.